मारुशृङ्गात्रयो अस्य पादाग्रे शीर्षे सप्तहस्ताशो अस्य भक्तोरुषभोरवेदि महादेवो मत्या आवेवेश मूर्धानं दिवो रतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्नि मातन्ना पात्रं जनयन्त देवाः पुनस्तादित्या रुद्रवसवस्समिन्धतां पुनः ब्रह्माणो वसुनीतयज्ञवर्धयत्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामः स्वाहा सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यमभुवनमनिश्रितमन्तः समुद्रेऽत्यन्तरायोषे अपामनीते समिधेयाभ्योऽस्कमस्य अमरोमन्तन्तवोर्यन् ओम रुद्र शिवा तनोर घोरा पापकाशिने तन्मातन्तामया गिरे तन्ताभिजाकशे यामिषं गिरिजन्तहस्ते विभर्षत्सावे शिवाङ्गे रत्रदां गौरमाहिक्ष्वावे पुरोषं जगाता श्रीरमचसात्वा गिरिजाच्छा वदामसे यथा आनः सर्वनिजगादलक्ष्मग्ग सुमना असादा अध्यावोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो भिषगा अहेकश्च सर्वाः जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो भ्रराजे स्थलासुवा संव्यस्ताङ्गारुणभुतवध्वस्व मङ्गलाः एते नग्ना रुद्रा अभितो इक्षुश्रुता सहस्रशो वैशाग्नेमहे असभ्यो वसत्पादिनीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपादुष्यन्न दुष्यन्नुदहार्यस्य दुष्टो प्रोडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वेहुषे अथो अस्य सप्तारो हन्तेभ्यो करन्नमः धन्वा
नस्त्वभयोराज्ञोऽद्याम् याश्च देहस्त इषवः पराता भागवो वपा विश्यन्धनः कवर्तिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्नस्य परेते धन्वानो हेतिरस्माद्रोण्यत्वविश्वदाः अथोऽन्य एषु धिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् याते हेतिर्मेवष्टमहस्ते बभूवाजे धनोः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा सहस्राशुधे विशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्तायोधाय नाथताय दुष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वाने मानो महान्त मुतमानो अद्भगं मानमुक्षन्त मुतमान उक्षितम् मानो वधेत् पितरं मोतमातरं मान प्रियास्तन्वो रुद्ररेरिषः मानस्तोकेतन एवान आयोषिमानो गोषुमानो अश्वेश्वरेरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधेर्हविष्वन्तः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यबाहवे स्तेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः नमः पिञ्जराय तिषे पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय भवीते पुष्टानां पतये नमः नमो वपुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो भवस्याये ते जगतां पतये नमः नमो रुद्राय तदायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय हन्नैवनानां पतये नमः नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमः नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमः नमः कृष्णाय यथान्यानां पतये नमः परिवञ्चते साधूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिपते तस्कराणां पतये नमः नमस्कारिभ्यो दिगाभ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो विनद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः मे अन्धसस्पते तरित्रनीलोहिता आसां प्रजानामेषां पशूनां मध्येमो रोमो जानकिञ्जनामामता इमा रुद्राय तपसे गभद्दिने क्षयद्दिनेराय प्रभरामहे मते यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे
विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नादुरम् गाजे रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाहा भेषजे शिवरुदस्य भेषजे जया नृलदेवसे परिणो हेजे रुद्रस्य रुच्या परिवेशस्य दुर्मतिर्महीवादा अवस्थिरामद्भस्तनुष्वमेतस्कोकायतनायाय मृडा वेणुस्तमशिवादमशिवो नः सुमना भव परमे रक्षाभिरुद्रविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रक्षेतयोन्यमस्पन्निवत्पन्तु सहस्राणि सहस्रशो बाह्वोत्तराग्रजे अशङ्ख्यातसहस्राणि रुद्राधिभूम्या तेषाग्रसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्नाहत्यारावेन्तरिक्षे भवामहे तेषाग्रसहस्रयो अन्धारवर्णं सम्पद्वेषं प्रियादेवेश्वायामयन्ते औरम्बरिमाशभक्ताभिमानधराधरासुचिदम्बरेश्वर महाराज की विधाधरेश्वर महाराज की राजाराम महाराज की आरण्यस्तदाचारम् ईशेतोज्जेत्वा वायवस्का देवो वस्सविता प्रार्थाय दुश्रेष्ठातमाय कर्माणे आज्ञायाय वीतये कुलालो अभ्यदातये निहोता शक्तिबर्हिषे छन्दो देवी रविष्टय आपो भवन्तु वेदये संयोरविश्ववन्तु नः वाजाराय स्वायश्च मे भगवच मे प्रयातिश्च मे प्रतीतिश्च मे प्राणश्च मे प्राणश्च मे ज्ञानश्च मे शोच मे चित्तं च महाभीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रेक्षं च महादेवत्यं च मे मन्यश्च मे भावश्च मे आनश्च मे नश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रथमाय स्वाहा पीराय स्वाहा कृतावे स्वाहा वसावे स्वाहा हर्पदाय स्वाहा अन्ने रुद्राय स्वाहा रुद्राय वैरग्गाशिनाय स्वाहा विरग्गाशिनाञ्जयाय स्वाहा अञ्जयाय भोराय स्वाहा भुवनस्य पदये स्वाहा धीपदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्ते रामित्राय यन्दासिहमानः ऊर्जे त्वावृष्टे त्वाप्रजानां वायुसत्याय आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणयज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां
ಇಲ್ಲ ಸತ್ತು मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं नमोस्तुते हेळि भोज्ञये त्वाम् अभिवादये वर्गापवर्गरूपाय देशाय नमो नमः नमस्ते गारभत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमो आहवनीयाय देशाय नमो नमः विद्वेशाय गोविन्द माधवान् सुकेशवान् विष्णुविष्णुर्जयकेशो वासुदेवो नमोस्तुते अग्नेनया सुपथा आराये अस्मान् विश्वानि देवभुजनानि विद्वान् यो धस्मज्जो रानमेनो भूयिष्ठान् ते नमः भुक्तिं विधेम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ॐ नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो परमेश्वर यत्र ब्रह्मादेवो देव तत्र गच्छोदाचन ब्रह्मणे नमः यथास्थानम् उद्वासयामि भयं देवाना प्रचेरन्तु दिवसे पूर्वाया निविदाहुमहे मित्रमदे तन्दक्षामश्रितम् सुमुहूर्ते श्री शिव चिदंबरेश्वर ध्यान सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सावधाना श्री शिव चिदंबर स्वस्ति श्रीमन्नृपशाली वाहन सकसोळाङ्कांशीवरी मासी उज्जसु कृष्ण षष्ठी तिथिः शुभ्रां शुचा वासरी योग ब्रह्म हि कर्णतो वणिजः बहुधान्य संवत्सरी भोगी तिष्य दिवा चिदंबर गुरु प्रत्यक्ष हे जागरी मुहूर्ते सावधाना सोलग्रा सावधाना श्री शिव चिदंबरेश्वर ध्यान सावधाना श्री श्री वल्लभ सोदरे श्रितजन सिद्धायिनी श्रीमते श्रीकंठाब्ध शरीरगा श्रीतिल सन्मानिक्यताडंकका श्री चक्रवासिनी श्रीदशर सिद्धांत प्रिया श्रीवाणी गिरिजात्मिका भगवते कुर्या सदा मंगलम सुमुहूर्ते सावधाना सुरग्ना सावधाना श्री शिव चिदंबरेश्वर सावधानार्भूय शिवश्चिदंबरे ख्यातकलो सज्जना तुम्बाणितले सुवर्तरमसौ सावित्री सरस्वती सदा मंगलम सुमुहूर्ते
ರಾಮ 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 ಚಿದಂಬರ 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 ಕಲಿ माझे अवतार जगद्गुरु विश्वंभर आरती चिदंबर निर्गुण निर्विकार कड़े वेदाशी पार सगुण ब्रह्म सादरे हो कला अनंत पार सच्चिदानंद मूर्ति अंत साक्षीश्वर आरती चिदंबर देखो निधि न जन कृपा वळे दया घन धन्य दुःख निवारोनी त्याचे करी समाधान अनाथनाथ दीन बंधू ऐसा पतित पावन आरती चिदंबरा स्थापोनी सकल धर्म चारी वर्ण ते आश्रम आज्ञेने वर्त होनी पूर्ण करी त्याची काम निवारोनी दुष्ट बुद्धी भक्ती लाभली परम आरती चिदंबरा देशोदेशीच्या यात्रा येती जे जे इच्छा ते मागती कोचिताशी प्राप्त क्षमा शांती आरती चिदंबरा भाविक भक्तजन त्याचे नित्य दर्शन दृष्टांत प्रसाद देवोनिया होया दृश्यापण आरती चिदंबरा विनंती दास करी सहरा हवे अंतरी इच्छिले पुरवेशी अभय असे हो निर्धारी अनन्य शरण आलो स्वामी आपण साकरी आरती चिदंबरा भारती चिदंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा कली माझे अवतारा जगद्गुरु विश्वंभरा आरती चिदंबरा शिशुवानी दारिद्र्यवनु ಹರಿಯರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ शांति नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च भक्त्याय च नमः सौम्याय च प्रतिसंज्ञाय च नमो यान्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वत्सन्याय च नमो नाधेयाय च दीप्याय च नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने अवधूतपरकथाय स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वमर्पणे ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಸಕಲ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮುಂಬೈ, ಅವರಿಗೂ ಸುಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗಂಗಾಧರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬಡ್ಲಿ, ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ದಿವಸ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ 6 ಕೋಟಿ
ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ 1 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಶಿವಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾಮಿದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ 3 ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಂಗ 6 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು 13,50,00,000 ಮೇಲಾಗ್ಯದ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರೀ 6 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 235 ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂಬರ್ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ಚಿದಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಜಪಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ವಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು 4 ದಿವಸ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು 19, 20, 21 ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಾಸಿನಾಗ ಮುಗಿತದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಥರ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೀಗ. ಇನ್ನು 50ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾಡೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗಳು ಏನಾರು ಆಗಿದ್ವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದರ ಆದಿತ್ಯ ಊಟ ಸರಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ 83 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದರು. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗಿರ್ನಾಗ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಂಗೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು. ನಾವು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ವಿ. 1ನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂತ್ರು ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಕರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ 1ನೇ ದಿವಸ 1ನೇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜೇಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ 1ನೇ ಬಿಲ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಅಂತಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನ ಧನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ MC ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ದೇವರು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಗುರುಗಳ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಜಪ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಪ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳವ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ನಾವು ನಮ್ಮ MC ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ನಾ 24 ತಾಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಇಂಥ ಹೊತ್ನಾಗ ಭಾಳ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ದಿವಸ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೀಗ ಈ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ 120 kg ನೆಲ್ಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 120 kg ನೆಲ್ಲು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ನಾನು 120 kg ನೆಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 120 kg ನೆಲ್ಲು ಬಂತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಿತರ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ತಾಲೀಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏನು ಚಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ರು ನವನಗರದಾಗ. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಆಚಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನ್ರಿ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು 30 kg ಎಳ್ಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ದುಬಾರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತರೋದಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ, ನಾನು ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತನಕ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವೈದ್ಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾಭಕ್ತರು. ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಎಳ್ಳು ತಂದೆ. 30 kg ಎಳ್ಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ತುಪ್ಪ ಸುಮಾರು 40 kg ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕೃಪಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ದೇಸಾಯಿ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ರವಿನಗರದಾಗ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮಗ. ನೀವು ಎಷ್ಟು kg ಬೇಕ್ರಿ ತುಪ್ಪ? ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 kg ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತಾನೇ ಬಂತದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು, ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಾ ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಹೋದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ 6 ಡಬ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವು ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತಂದು ತಿಂದು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ರಿ ನಾವು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತನಕ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 4,000 ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದವು ಏನು ಪ್ಲೇಟ್. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಆ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ MP ಜೋಶಿಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ. ನನಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನು ಗುರ್ತೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗುರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರೊಂದು 15-15 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವರ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಸಲ ನಾವು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ತಾಯಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ನೀರು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕಡೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕಪ್ ಚಹಾ, ಅಷ್ಟು ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿಡೋರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ತೀರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಒಂದು 13 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ, ಅದು 70% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದ, ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಗಾಳ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೈಷ್ಣವ್ರಿಗೂ ಜಾಗವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಅಂದರು ವೈಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಜಾಗವ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗವ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೀವು ಗೋಕುಲ್ಕರ್ಣಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಅಂತ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಒಂದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ 1 ಗುಂಟಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಜಯಂತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೊಂದು ನೀವು ಬರೇ ಜಯಂತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಇವ್ರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸೂ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸದ್ದು ಇದಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನೆಸಸರಿ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೋಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವರಿಗೆ ನೀಡೋದು ಬೇಕಾಗ್ಯದದು ರೊಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೊಕ್ಕನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿದೊಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದಾರ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಾವು 1 ಹುಡುಗಗಾಗಲಿ 2 ಹುಡುಗಗಾಗಲಿ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿತಕ್ಕ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಅವ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಹುಡುಗರು 3 ಹುಡುಗರು 5 ಹುಡುಗರು ತನಕ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಈ ವಿಷಯ 40-80 ಶಾಮ್ಯಾನ ಸಾಕು, ನಮಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕೃಪಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನ ಅವ್ನ ಮಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ನೆನಪಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಮ್ಸಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರ ಪಾಕೆಟ್ನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಶಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದದ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು 40-80 ಹಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ಸಲಂಗ ದೇವ್ರು ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು 20-80-40 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 40/100 ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಮ್ಯಾನ ಒಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಭವ್ಯ ಶಾಮ್ಯಾನ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಗೋಕುಲೋಣ ಹಿರೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಅವರು ಸಹಿತ ಕುತ್ಕೊಂಡು 4 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಫ್ರೀ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಸಾಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಲಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಏನೇನೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಖರ್ಚಾಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಬಂದದ. ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಮಾನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ ಬರೀ ಒಂದು ಆಟೋದಾಗ ಬಂದದ. ಆಟೋದಾಗ ಬಂದದ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ರಿ. ನೀವಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಜನ್ರೇಟರ್ ನಂದು ಜನರೇಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ನಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ, ಇವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರು. ಶರ್ಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 70,000 ಅದ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 70,000. ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ. 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲು. 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ದಿನದಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಆಳು ಇರ್ತಾವ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಆಳು ಇರ್ತಾವ. ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಆಳಿಂದ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಲ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಂದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ ಈಗ ಸತತ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದು ಮಾಡಿಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ MC ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಎದ್ರಿ ಉಷಾಕ ಹೇಳ್ರಿ ಎದ್ದಿದ್ರಿ
ನಮಗ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಚಾದ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜನರು ಅట్లాಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಹಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ದಿನಾ ಒಂದು ಟಿಫನ್, ದಿನಾ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹುರುಪು ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಲ್ಕರ್ಣದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹುರುಪು ಇವ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಂತಾರ ಹಿಂದೆ. ನೀವು ಕುಲ್ಕರ್ಣರು ಅಡುಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿದಂಬರ ಜಯಂತಿ ಒಳಗೆ ಬಂಡಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಚೌಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಅವನು ಒಂದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾಳಿಂಗ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾ 2 ದಿನದ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕನೂ ಬಂತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೋಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಂತ. ಸರ್ ಏನಾರಾಗಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೋಶಿ ಒಂದಲ್ರಿ, ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಹೋದ್ವಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಾಗಿರ್ತಾಳ, ಪಾಪ ನಾನು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಉಳಿದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮು 20 ಗ್ರಾಮು 10 ಗ್ರಾಮು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ 100 ಗ್ರಾಮು, ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಒಯ್ಯಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯವ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಾಗ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಜೂರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಮಜೂರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವನು ಕೊಟ್ವಾಲ್ ಅವರು ನಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸದ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗ ನಾವು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೊಂಟ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಹಳೆಯ ಮಲ್ಲಾರಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿ ವಿಲೇಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು 3 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಸೋದಲ್ಲ ಮೇಲೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಈ ಕಿರಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ಇಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹಚ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂದ್ರಿ, ನನ್ನ ಸೇವಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ 3 ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮುಟ್ಟೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ. ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಡ್ಬಡ ಮಾಡಿ ಬರಬಾರ್ರಿ. ಆರಾಮ್ ಶಾಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಭಾಳ ಚಂದ ಬಂದಿರಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿನೂ ಭಾಳ ಚಂದ ಬಂದ್ರಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಊಟ ಅದ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. चिदंबरेश्वर महाराज की ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಚಿದಂಬರ ನಮಸ್ತೈಸ್ತು ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಔದಂಬರ ಸದಾಭಾಸ ಚಿದಂಬರ ನಮೋಸ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಂಬರನಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಕೋಟಿಗೆ 6,000 ಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿದಂಬರನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪೌತ್ರರು ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ದೀಕ್ಷಿತರು. ಅವರು ಸಹ ಈ ಸದ್ಯನೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ BR ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಆದರೆ ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೋಮಲಾಪುರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಲ್ಲ, 1000ಕ್ಕೆ 1000 ಸತ್ಯ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಂಥ ಅರವಿಂದಪ್ಪನವರಾಗಲಿ, ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಲ್ಲಾರ್ ಭಟ್ಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತುಂಬಿ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ 4 ಜನರಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಂದೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಂತ ಚಿದಂಬರಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 25ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಕೇವಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಎಂದಿರಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರು ಇದ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ದೀರ್ಘದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನ್ಮಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ, ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವವರೆಗೆ, ಮಾರ್ತಾಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮುರುಗೋಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಇದ್ದು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕುಂದಗೋಳ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಕಾಶದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಪ್ರಕಾಶದ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಥೆ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು. ದುಷ್ಟರು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಶಿಷ್ಟದ ಎತ್ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಗಾರ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಟ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂದಗೋಳ, ಶಿರಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲೆಯದೊಳಗಿದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಬಾಳ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ, ಅವರ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ಬೋದು.
ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಅದಿಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ತತ್ತು, ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವಿದ್ದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋಡ್ರಿ, ಗಂಡು ಮಗನ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಗಂಡು ಮಗನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವಾಗ ಆ ಗಂಡ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡೋ ಈ ಚಿದಂಬರದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟ ನೋಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು, ಎಂದೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ತಗೋಣಂಗಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕಿಲ್ಲೆದಾಗ ಬಂದರು. ಕಿಲ್ಲೆದಾಗ ಬಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. 1-2 ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 108 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೀವೇನರ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣ ಹುಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಖರೆ, ನೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. ಚಿದಂಬರ ಮಾಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಚಲೋ ಅದ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಗಂಡ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ಮಾಸೋಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಡೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಗಂಡನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆತ್ ನಡಿಯಂಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅವ್ರ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿಸಿ ಗಂಡಂತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಗಂಡ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಯದ. ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ, ನೋಡ್ರಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿತ್ತು, ಅದಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಇದು. ಅಂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು
ಇವತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿವಚಿದಂಬರ ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಪಾರಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಗಿನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿವಸ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀವು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನೇ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓದಿದ್ದು ಮುರುಗೋಡದಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಅವರು ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಬೀಗರೆಲ್ಲ. ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೋಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುರುಗೋಡದ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರುಗೋಡಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ದೈವತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ, ಕೇಳಿದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಮಧೇನು ಅವರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರು ಕುಶಾಮೃತ ಯೋಗದ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಯೋಗ ಇವತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರರ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಕೂಡ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಬಹಳ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಆರಾಧನೆಗೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತ ಆಗಿದೆ, ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರ, ಬಟ್ ಏನೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಂದು ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದು 3-4 ಟ್ರಕ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬಂದು ಒಂದು ತಲ ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುವ ಸಾಮಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಪವಾಡವನ್ನ ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾರಿದ್ರು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಕಲ ಸಮಾಜ, ಕನಿಷ್ಠತಮ ಸಕಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾನ ಏನದ ಮುರುಗೋಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ, ಈಗ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು
ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಕ್ಫ್ದವ್ರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳುವಂಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಅಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಗುರುನಾಥ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರು 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರು 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರು ಏನು ಮೂಡಿಸ್ತಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 25 ವರ್ಷ ನಡೀತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಂತರನ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ವೈದಿಕರನ್ನನ್ರಿ, ಪಂಡಿತರನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಒಂದು 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 ಇದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಡ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಂಡ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತಾದೃಶ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಯಹ ಸಹ ಪಂಡಿತ. ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇರ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್ರ, ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ರೀ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೊಗಳೋದು ಬೈಯೋದು ಚಲೋ. ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಹೊಂಟೀನಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಊರಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದ. ಆ ರೈತನ ಮಗ 10-12 ವರ್ಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಯಾರ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಯಾರ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತದ. ಆ ರೈತನ ಮಗ 10-12 ವರ್ಷ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ನಂತ 10-12 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಣಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಅಲ್ಲ 10-12 ವರ್ಷ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಬಂದಾನ, ಇವನು ಕರಿಸಿ ಏನಾರು ಓದಿ ಬಂದಾನ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆತ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಿಂದು ಭಾಷಣ ಆಗಪ್ಪ, 10-12 ವರ್ಷ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಬಂದಿ ನೀನು. ಅವ್ರಿ ನನ್ ಅವ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅವ್ರಿ ನನ್ನಂತ ಭಾಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಬಂದಿ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಹಿಡಿತೀವಿ, ನೀ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿರ್ತಾನೆ ಇವ್ರುಗಳ. ಬರ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮಂಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತಿರ್ತಾರ, ಕೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳವಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳೋದು ನಡ್ರಿ, ಕೈ ತಪ್ಪಿದ. ಮತ್ತ ಮರ್ದಿವ್ಸ ಬರ್ತಾರ. ಮರ್ದಿವ್ಸ ಈ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಆತ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳೋವಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತದ ರೀ, ಮತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂತಿರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಣಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನವ, ಈ ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ, ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತದ ಅನ್ನೋನು, ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು. ಮತ್ ಕೇಳ್ತಾನವ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ. ಅವಾಗ ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಹಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ.
ಸುಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳದಡಿ ಒಳಗೆ ನೀನು ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಂಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಅನ್ನೋ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗನ ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ಈ ಚಿದಂಬರ ಅನ್ನೋ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳು ಅಂತ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ, ಮಗನ ಎಲ್ಲ ಆಗುದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನನ್ನ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅವ್ಯಾವ ಚಿದಂಬರ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಆಗಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಹಳ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಂತನದೊಳಗ ಮುಟ್ಟಿದಾಗಿ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಬಹುದು. ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತ ಎಂತ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ನಾಮ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು, 7ರವರೆಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹನಿಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ದೇಹ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಕೇವಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಪಾಠಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಳು ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತದ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉಪವಾಸ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗ ದಿವಸ ನಾವ್ ಏನು ಅಯಾಚಿತ ವೃತ್ತಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೈದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ನೀವು ಇವತ್ತ ಹೋಗ್ರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಬರ್ರಿ. ಮಾತೇನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಸುಮ್ ಮಜಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಚೀಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನೇ ಯಾವ ಕೈ ಚೀಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದದ್ದು ಚೀಲ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಡಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಚೀಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲಿ ಈ ಚೀಲ ನೋಡಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೀಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ. ಅವ್ರೆ ಬರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಬರೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ರು, ಬರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಮ್ಮೆ ಗೋರಖನಾಥರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗೋರಖನಾಥರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ. ಗೋರಖನಾಥರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಊರಾಗ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಗೋರಖನಾಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವರು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಊರಾಗ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೋರಖನಾಥರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಗೋರಖ್ ಇಸ್ गांव में कोई डर है क्या? ಅವರು ನೈ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ गांव में कोई डर नहीं है ಆತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ गोरखनाथ और शिष्य गोरखनाथ, गोरख इस गांव में कोई डर है क्या? नहीं महाराज, इस गांव में भी कोई डर नहीं है ಆತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೋತಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಗುಡಿ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೋತಾರ. ಮುಂದೊಂದು ನರ್ಮದಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಮುಡ್ತಾರೆ. महाराज इस गांव में कोई डर है क्या ಅಂತ ಗೋರಖ ಕೇಳ್ತಾರ. नहीं महाराज, इस गांव में भी कोई डर नहीं है ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹಂಗಂದ ಅವ್ರು ಚೀಲ ಗೀಲ ಇಟ್ಟು ನರ್ಮದಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಗೋರಖನಾಥ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದು ಜೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೊಲೋತ್ನಾಗ ಜಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಎದಕ್ಕೆ ಡರ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ, ಬಂಗಾರದ ಕಡೆಗೆ ನರ್ಮದಾ ಒಳಗೆ ಒದಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಹೊಳಿ ಬರ್ತಾರ, ಗುರುಗಳು ಮುಂದಿನ ಊರಾಗ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಹೋಗ್ತಾರ. गोरख इस गांव में कोई डर है क्या? अरे गोरखनाथ है तो महाराज डर पिछले गांव में चला गया ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬರೀ ಮಾತೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಾಳೆ? ಕೈ ಆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾರ ನೀನು ಏನಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಬೀಳ್ತಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಬೇಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಜಪಮಾಲಿ ಏನು ಕೊಳ್ಳಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾರ. ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆಗಿತಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಾಗ, ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮಸಿಯಿಂದ ಬಳದು ತಮ್ಮ ಜಪಮಾಲಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೈಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರು ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಪಂತರ ಯಾಕೆ ಹೊಂಟಿರಿ, ಏನಾರು ಬೇಕಿತ್ತು? ಹೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತನಕ. ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಚೀಲರ ಬದಲಾಗದ. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಿಠ್ಠಲ ಪಂತರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಹೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜಿಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಕೈ ಚೀಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಕೈ ಚೀಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕ್ ಮನಸ್ಸಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಮನಿ ಒಳಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡಸಾಲಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಓಡ್ಕೋತ ಬಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಪಂತರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 2 ಚೀಲ ತುಂಬ ಕೈ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅವ ಹುಡುಗ ಕೈ ಚೀಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವನ್ ನಾಲ್ಗಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ರಕ್ತ ಬೆಳಿಕತ್ತಿತ್ತು ಕೈ ಚೀಲ ಒಳಗ. ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನಿದಾರ ಪಂತರು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗಿ ಕೊರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಎದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾತಿರು ಮಹಾರಾಜ್, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನು, ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪಂತರು ಅದನ್ನ ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಿರಾಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮದ ಮಹಿಮಾ ಅಂತ ಹಿಂಗಿರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 2 ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜನ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅಪ್ಪನವರಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಏನದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ 1,51,491 ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ರಚನಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಂದ್ರೆ ದಾಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃತಾಯುಗೀತೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ त्रेतायुगीतो अंगद उद्धव तो द्वापरात पुढे ऐकाचे कलित 3 रूप 3 नाम नाम तुका राजा राम. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರ ಪರಂಪರಾ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಠ್ಠಲ ಚಿದಂಬರ. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜನ್ಮ ಆಖ್ಯಾನ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಕಾರ್ತಿಕ ವದ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟವರ್ಷಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಕೇಳ್ತಾಳ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೀ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಷಷ್ಠಿ ಇರ್ತದ, ಸೋಮವಾರನೂ ಷಷ್ಠಿ ಇರ್ತದ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ 1 ದಿವಸದ ಕೂಸಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿಂದನೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ? ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅವತಾರದ ಈ 10 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಚಹುಯುಗಿ ಅವತಾರಾಸ ಚಿದಂಬರ ತೂ ಕಳಾಸ. 4 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ 10 ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ, ಕಳಸ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ದಾಸ್ಮಣೆ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಸರ್ದಾರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೀವಿ 25 ವರ್ಷ, 13 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿದಂಬರ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಭಗವಂತಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದಪ್ಪ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಗವಂತಗೆ? ಭಕ್ತಿचा भूकेला म्हणून मृत्यू लोकी आला. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ, ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಲಾಪುರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರಲ್ಲ, ಜಗ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೋಮಲಾಪುರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಜಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗ ಚಿದಂಬರನ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀನೇ ಬೇಕು ನನಗಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಚಿದಂಬರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಸುಖ ದೇಯಿ ನಿರಂತರ ನಾಮಾचा विसर पडो नेरी. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಗಣಿ ಅಭಂಗದೊಳಗೆ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ, ಚಿದಂಬರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿದಂಬರನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಷಣೋ ಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೃಢ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅಭಂಗಗಳು, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಭಂಗಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನ, ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರ, ಯಾಕವ್ವ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀರಂದ್ರ, ಏನು ಭಗವಂತಗೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ವಿ, ಆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ನಂದರ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದು ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಥುರೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಸ ಚಾಣೂರಾದಿಗಳನ್ನ ವಧ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಲಿಗತ್ತಾರ. ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಜೆ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಬಾದ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತಾನ, ಶತವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಅಸತಾ ಕೃಷ್ಣಾಸಿ ಲೌಕರ್ ಜಾಣ್ಯಾಸಿ ತ್ವರಾ ಕೇಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ 1000 ವರ್ಷದ ಏನು ಅವತಾರ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶತವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಅಸತಾ ಕೃಷ್ಣಾಸಿ ಲೌಕರ್ ಜಾಣ್ಯಾಸಿ ತ್ವರಾ ಕೇಳೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಗಿತಲೆ ತೇವಿಳಿ ಉತ್ತರ ಕಲಿಯುಗಿ ಅವತಾರ ಘೇಣೆ ಆಮ್ಹ. ನಾನು ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದದ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬೇಗ ಅವತಾರ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತಾಂಚೆ ಕುಳಿ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶತವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಕರುತೇತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರದಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತ ಪುರಾಣ ವ್ಯಾಸಾಚೆ ಉತ್ತರ ತೋಚಿ ಚಿದಂಬರ ದಾಸ್ಮಣೆ. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಂದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಹರಿಹರ ವಂದಿತ, ಅಕಾರತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕಾರತೋ ವಿಷ್ಣು ಮಕಾರ ಮಹಾದೇವ ಓಂಕಾರ ಹೇ ಪೂರ್ಣ. ಐಸೆ ದೇವಾತಿನಿ ಸ್ವಾमीच किंकर समझा ಅಂತ ಹೇಳ ವಿಠಾಬಾಯಿ. नाम चिदंबर सार ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर जेथोनी नानावतार चराचरी येतसे. साक्षात महास्वामी ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ. ನಾವು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಆಗಿ ಬಂದ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅಭಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ನರನೋ ಹೇ ಚಿದಂಬರ ನಾರಾಯಣ ತೋ ಅವತಾರ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಂದಂಥ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏಕಾಂತ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಝಾಲ ಅಸೇಹಾವತಾರ ಪಹಾಡೋಳೆ ಭರ ಚಿದಂಬರ. ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಚಿದಂಬರ. ಸಾಂಬ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹೇಳ್ತಾರ,
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಖಬರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಗತ್ತಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿ, ಶರಣ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ನ ದುಃಖವಿ ಮನ ದುರ್ಜನ ಅಂತ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರಂದ್ರ, ಹಿಂದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ದುಷ್ಟಾಂಚ ಸಂಹಾರ ಭಕ್ತಾಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಐಸೆ ಅವತಾರ ಹೋತಾಲೆ, ಯಾही अवतार तेची असे चाली, अधिक दाविली स्थिती एक दासमणे झाला गरीब ब्राह्मण, न दुःखवी मन ದುರ್ಜನಾಂಚ. ದುರ್ಜನರ ಮನಸ್ಸುದ ನೋವು ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಅವತಾರ ಇದು ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ. ಮತ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ರಾವಣನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ವಾಲಿನ ಹೆಂಗ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಗಿಡದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ್ಗೂ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿನೇ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗೀಚೆ ಜೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದೊಳಗೆ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಅದನೋ ಆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಪಟದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ, ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ. ಶಾಂತ ಗುಣ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಸಂತರ ಝೋಪಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಶಾಂತ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ದುಷ್ಟನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ತೋಚಿ ಆತ ಚಿದಂಬರ, ಗರೀಬ ಸೋಂಗ ತೋ ಧರಿಲ ವಿಠಲ ಹೋ ತೋಚಿ ಆಲ. ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಇವತ್ತೇನ್ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರವನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ದಾಸಮಣಿ ಚಿದಂಬರ ಕೇಲೆ ಶಾಂತಿಚ ಉದ್ಧಾರ. ಶಾಂತ ಗುಣವನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಂದ್ರ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪತ್ನಿ ಆದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದೊಂದು ಕಥಾ ಅದ. ಹಾಳ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಡೆ ತುಂಬಾ ಮಳ್ಳಂತ ಹಾಲು ತಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಾಂತ ಗುಣದ ಒಂದು ಸಭಾ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತರು ಶಾಂತ ಗುಣ ಹಿಂಗದ ಹಂಗದ ಚರ್ಚಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡ ಹಾಲು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕೋತ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ನಕ್ಕೋತ್ ಕೂಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಗಿ ಬರ್ಲಿಗತ್ತದ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬಲ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸ, ಆನಂದ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸೌಟು ಲೋಟದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇಡೀ ಕೊಡ ಹಾಲು ಸುರಿವಾಡ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಂತ ಗುಣವನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರನಾಗಿ ಪ್ರಗಟಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಗಿ ಗರುಡಾರೂಢರಾಗಿ ದೇಹ ಅಂದ್ರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೇಹ ಒಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಒಂದ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಸಹಿತ ಗುಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರ. ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಣ ಥರ 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 ನಡ್ಕೋತ ನಿಂತಿರ್ತಾನ. ಆ ದೇಹವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೇಡ್ಕೋತಾನ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಪ್ತ ಆಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕಟೀಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಯ ಮಾಡೋದು. 4 ವೇದಗಳು, 6 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಹರಿಹರರು, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಜಗದಾದಿ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ಚತುರಾಕ್ಷರ ನಾಮದ. ಈಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಣವ ಪಾಸೋನಿ ಪ್ರಣವ ಜಥೋನಿ ಉದ್ಭವತೋ ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾಮ ಚಿದಂಬರ. ನೀವೇನು 6 ಕೋಟಿ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 13 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ
ಪರಮ ಪದ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಲಾರ್ದ ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಯ್ದಾ ಅದ. ಜಾಣತಾ ನೇಣತಾ ವಾಚೆ ಉಚ್ಚಾರೀತಿ ಪಾಪೆ ಭಸ್ಮ ಹೋತಿ ಜನ್ಮಾಂತರೀಚಿ ಜನ್ಮಾಂತರೀಚಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಿಮಾನ ಜಾಣೆ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ದಾಸಮಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಪುಸೋಣಿ ಟಾಕ್ತೋ ಕ್ಷಣಾಕ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬಾಯಿಲೆ ಕೇಳಿವಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಾರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿಗತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಖಿತವನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಸೋನಿಟ್ ಆಗ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಸ ಶಕ್ತಿ ಅದಂದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ನಾಮದೊಳಗೆ. ಅಂಥದ್ದು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದಾರ್ದೋ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂಥ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದಿತ ದೇವ ದೇವೋತ್ತಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವತಾರ, ಜಗದಾದಿ ಮೂಲ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ. ಅಂಥ ಚಿದಂಬರ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವನ ಅವತಾರ ಮಹಿಮೆ, ಅವನ ನಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಚಿದಂಬರ ಚತುರಾಕ್ಷರ ನಾಮವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿಗತಾರೆ ಏನಂದ್ರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ಪಂಚಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಪಂಚಶತಕೋಟಿ ಗುಣಿತಂ ಮುಕ್ತಿ ಘಂಟಾ ಪದಂ ಮುನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚತುರಾಕ್ಷರ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ 500 ಕೋಟಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪಂಚಶತಕೋಟಿ ಗುಣಿತಂ, ಏನ್ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಿದಂಬರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಶಿವ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಶಿವಪೂರ್ವ ಚಿದಂಬರ ಮಂತ್ರ ರಾಜ ಇತಿ ಖ್ಯಾತ. ಮಂತ್ರಾಚ ಹೇ ರಾಜ ಚಿದಂಬರ. ಆ ಶಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತದ್ದು ಆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಸಾರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅದ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ, ದಾಸ್ಮಣೆ ಚಿದಂಬರ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಾಚ ಸಾರ. ವೇದಾಂತದ ಸಾರನೇ ಈ ಚತುರಾಕ್ಷರ ಚಿದಂಬರ ನಾಮದ. ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಆನಂದವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಹಿಂಗೇ ನಡೀಲಿ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಚಿದಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಡೀಲಿ. ಒಂದು ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಮಾತದ. ಕೋಟಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ನವಿತೆ ಸಮಾನ ನಾಮ ಏಕ. ಒಂದು ಚಿದಂಬರ ನಾಮಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸಮಣೆ ಐಸೆ ಬೋಲೆ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ. ಅಂಥದ್ದಿದು ಚಿದಂಬರ ನಾಮದರಿ. ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನು ಅನಂತರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಹಿಣಾಬಾಯಿದು ಕಥಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಬಂಗಾಲದಿಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ ಆ ಕೂಸಿನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾಗ ಬಹಿಣಾಬಾಯಿ ಅನಂತರಾವ್ ಮನ್ಯಾಗ ಆ ಕೂಸು ಮಲಗಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೂಸಿನ ಮೇಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಆ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಚಿದಂಬರ. ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ. ಸಂತ್ ಮಾತಾ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಯಾರಪ್ಪ? ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಾಗ ಪದ್ಮಿನಿ, ರಾಮ ಅವತಾರದಾಗ ಮಂಥರ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಾಗ ಕುಬ್ಜ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವತಾರದಾಗ ಜನಾಬಾಯಿ, ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರದಾಗ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಳ. ಅಂಥ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಚಿದಂಬರ. ಪಾಂಡುರಂಗನೇ झाला सगुण अवतार नाम धरिले चिदंबर. बैसोनिया सुखासनी पांडुरंग चक्रपाणी. सकाराम त्र्यंबक गर्दे 6 ಮಂದಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಂಗ್ಮಯಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಂಬರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮುದ್ರದ. ನಾವು ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬೇಕು, ಕಚರಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸರಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದತ್ತನೇ चिदंबर आता चिदंबर गुरु झाला गृहस्थ आश्रमी आ दत्त महाराजरे चिदंबर ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಕಾರಾಂತರ ಎಂಬ ದರ್ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೇಳ್ತಾರೆ नमो चिदंबरा परब्रह्म रूपा मस्तक प्रदेश स्वामी तो शंकर श्रीष्ठ तो भास्कर हस्तद्वय महास्वामी बल हस्तदೊಳಗ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನ ಎಡ ಹಸ್ತದೊಳಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನ ಮಸ್ತಕ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ ಶಂಕರ ಇದ್ದಾನ दक्षिण चरण साजे गणपति वामपद शक्ति दुर्गांबिका चिदंबर महास्वामिಗಳ ಬಲಪಾದದೊಳಗ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನ ಎಡಪಾದದೊಳಗ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಚ ಪಾಂಚದೇವ ಕಲ್ಪಿಯಲೆ ಅತಾ ದೂಜನಸೆ ವಸ್ತುವಿನ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಇಂಥ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಚಿದಂಬರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅದ ಚಿದಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಗತಿ ಅದ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳದ ಆದ್ರ ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಳ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಪರಮ ಅರ್ಥ ಏನದಪ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಏನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಅದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದದ ಒಂದು ಸರಿ ನಾ ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಚಿದಂಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಧರ್ಮಾನುಗೋ ಗಚ್ಚತಿ ಜೀವ ಏಕಃ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದಂತ ನಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ ಏನು ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಗಳಿಸಿದ್ದು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾನ ಮಾಡೋದಂಬಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿ 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 ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ದ್ವೈತ ಹೋಗ್ರಿ ಅದ್ವೈತ ಹೋಗ್ರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಜಪ್ಮಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರಂತರ ಚಿದಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರತಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಸಮಯ ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪಾರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಚಿದಂಬರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣನ ಈ ಜನ್ಮ ಮರಣ ರಹಿತಿದ್ದಾನವ ಇದು ಬರೀ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಗಟ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಗಟ ಆಗ್ಯಾನ ಜನ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಗಿ ಪ್ರಗಟ ಆಗ್ಯಾನ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಪ್ರಕಟ ದಿವಸದ ಇವತ್ತ ಈ ಪ್ರಕಟ ದಿವಸದ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ದ್ಯಾವಿ ಧಾಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಪುರವಾವಿ ದಾಸ ಪಸರಿ ಪದರ ಭಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನಲಾವಿ ಉಶೀರ ಒಟ್ಟ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಿದಂಬರ ಚರಣಾವಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಚಿದಂಬರ.